ہلو ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی خیریت. جی ہاں الحمد للہ. ارے بھائی تھوڑا وہ کام آ گیا تھا نا گھر پہ, میں نے کہا کام نپٹا لوں پھر آرام سے بات کروں. چلیے اچھی بات ہے. اب میں فری بھی ہوں, آرام سے بات کیجیے. چلو بھائی تو میں ایک منٹ ایک کام کرتے ہیں بھائی. دیکھیے آج کا ٹاپک بھائی ہے کیا, تکلیف. ٹھیک ہے, تو اب میں اپنا تعارف دے دیتا ہوں, اس کے بعد میں اپنی بات بھائی میں اسٹارٹ کرتا ہوں. آپ اپنا تعارف بھائی ہمیں دے دیجیے گا, آپ اپنا مطلب بھائی اپنی بات اسٹارٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے بھائی. میرا نام افو خان ہے. میں الہ آباد کا رہنے والا ہوں. میں اس وقت بھائی میں وہ دلی میں ہوں. ٹھیک ہے, اور میں اہل حدیث ہوں الحمدللہ. ٹھیک ہے, اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں. اب آپ اپنا تعارف دے دیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ بات اسٹارٹ کرتے ہیں. جی میں سید محمد عالم, مکن پور شریف, ڈسٹرکٹ کانپور. اس وقت میں فیروز آباد میں ہوں, اور میں بھی چھوٹا سا بہت ادنا سا طالب علم ہوں. اس کے علاوہ الحمدللہ میں حنفی, مداری اور اہل سنت والجماعت میں سے ہوں. اچھا ماشاء اللہ بہت اچھی بات. جی اب آپ. ہاں تو بھائی ہمیں مطلب یہ جاننا تھا کہ جو یہ تقلید جو واجب ہے, ٹھیک ہے, اکثر ہمارے بھائیوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ 4 ائمہ ہیں, ان میں سے ایک کی تقلید واجب ہے. تو یہ واجب کیا اللہ نے کیا یا اللہ کے نبی نے کیا؟ اول بات یہ کہ جو میری سب سے پہلے آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ اصول کے اعتبار سے بات ہوگی, اور 1 منٹ آپ بولیں گے 1 منٹ میں بولوں گا, آپ نے بولا تھا. جی آپ آرام سے 1 منٹ آپ بولیے. جی افو بھائی سن لیں. اور آپ نے ایک مسئلہ تقلید کی, آپ نے تعریف کی تھی, بس بھائی وہ تقلید کے بار تعریف اور کر دیجیے آپ. جی بھائی تقلید جو ہے بھائی وہ آپ کی بھائی وہ جو حنفی اصولوں کی کتابیں ہیں مسلم ثبوت, میں آپ کو اس سے بتا دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی اعتراض نہ رہے. ٹھیک ہے, تقلید کی جو مطلب بھائی وہ تعریف ہے اصطلاحی, تو بھائی وہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر نبی کی بات کو بنا دلیل کے مان لینا, یہ سوچ کے اس کے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہوگی, تو اس عمل کا نام بھائی تقلید ہے. اور جعلی تقلید کرنا نہ تو قرآن سے ثابت ہے, نہ ہی اللہ کے نبی کی بھائی وہ حدیث سے ثابت ہے, اور نہ ہی 4 ائمہ سے ثابت ہے. یہ جو آپ نے تقلید کی تعریف کی ہے, آپ اس تقلید کی اس چیز کو مانتے ہیں, مطلب اس بات کو آپ مانتے ہیں کہ تقلید کی تعریف یہی ہے؟ ہاں ایسی بھائی آج کل ہو رہی ہے تقلید بھائی, بنا دلیل کی کوئی سی بات کسی کی مانتے ہیں بھائی. آج کل کی بات, ہاں میں مانتا ہوں 100% مانتا ہوں, صحیح ہے تعریف صحیح ہے. آپ حضور سے حوالہ دیجیے, آپ تقلید کر رہے ہیں کتاب کی. جس شخص نے, جس مصنف نے کتاب لکھی ہے, آپ اس کا حوالہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آپ نبی کا حوالہ دیجیے ہم کو. حضور نے, وہی تو کہہ رہا ہوں نا, تقلید میرے بھائی دین اسلام میں ہے ہی نہیں, تو میں آپ کو بھائی میں تقلید آپ کو قرآن سے حدیث سے میں آپ کو کہاں سے دکھاؤں بھائی؟ یہ تو بعد میں آئی ہے نا, 4ویں صدی کے بعد آئی ہے. یہ تو آپ کے حنفی عالم کہتے ہیں. مطلب کوئی چیز بعد میں ایجاد بھائی آپ لوگ کریں اور اس کی تعریف ہم آپ کو دیں, مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ کیونکہ صحابہ کرام نے حضور کی تقلید کی کہ نہیں کی؟ کہاں کی میرے بھائی؟ صحابہ نے حضور کی تقلید نہیں کی. تقلید تو 400 سال بعد اسٹارٹ ہوئی میرے بھائی. آپ کے حنفی عالم, وہ جو آپ کے حنفی عالموں نے کہا ہے نہیں, وہ جو کرتے تھے وہ کیا تھی بھائی؟ تقلید تو تھی نہیں معاذ اللہ. صحابہ پہ آپ الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی وہ مطلب بھائی وہ مقلد تھے معاذ اللہ. اور مقلد تو جاہل ہوتا ہے, اس کے اوپر اجماع ہے اہل علم کا. تو کیا صحابہ بھائی وہ جاہل تھے آپ کے حساب سے؟ آپ کہاں کی بات کر رہے ہیں؟ آپ بتائیے, صحابہ کرام حضور کے صحابہ نہیں تقلید کرتے تھے, صحابہ کے دور میں بھائی تقلید موجود ہی نہیں تھی نا. پھر کیا کرتے تھے؟ آپ نے کہا اتباع کرتے تھے, اتباع. اور اتباع اور تقلید کا فرق بتائیے. لیجیے میرے بھائی, اتباع ایک ہی, تقلید ایک ہی آپ کے نزدیک. آپ بتائیے ان کا فرق بتائیے. میرے بھائی ہم جانتے تھے آپ ٹاپک سے ادھر ادھر آپ جائیں گے ضرور. چلیے خیر آپ کو بتا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, تقلید جو ہوتی ہے بھائی وہ بنا دلیل کی ہوتی ہے, اور اتباع جو ہوتی ہے وہ دلیل کے ساتھ ہوتی ہے. تو یہ بیسک فرق ہے. اتباع اسلام میں بھائی الاؤ ہے, اور جو تقلید ہے بھائی وہ ناجائز ہے. بے شک. اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی میں ایک بات ہم کو ایسی بتائیے کہ جو قرآن سے جس کا ثبوت نہ ہو, حدیث سے نہ ہو. ارے 100 باتیں بتا دوں گا میرے بھائی, وہ پھر الگ ٹاپک ہو جائے گا, پھر آپ اس سے مانیں گے نہیں. ارے نہیں, بات تو وہی ہے, آپ بولیے بھائی. ایک چیز بتائیے,
آپ جو کہہ رہے ہیں ساری کی ساری مطلب بھائی وہ زندگی میں امام ابو حنیفہ کی کوئی ایک مطلب غلطی بتائیے تو انشاءاللہ ہم 1 نہیں 100 آپ کو ابھی بتا دے رہے ہیں. آپ ہمیں خالی ایک چیز بتا دیجئے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھائی یہ کب کہا کہ میرے جانے کے بعد تم لوگ میری ہی تقلید کرنا, میرے نام سے حنفی مسلک بنا لینا. بھائی یہ آپ کو حکم کس نے دیا تقلید کرنے کا؟ آپ اپنی مرضی سے مطلب بھائی کسی کی بھی تقلید کرنے لگ جاؤ گے. جب باپ دنیا سے رخصت کرتا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے پاس اپنا بیٹا اپنا باپ ہمیں کو بنانا. باپ وہ تو ہوتا ہی باپ ہے. تو وہ آپ کے باپ تھے امام ابو حنیفہ؟ ہمارے باپ کیا, ہمارے باپ کے باپ تھے وہ. نہیں آپ کے باپ تھے یہ بتائیے. ارے آپ کے باپ آدم ہیں بھائی یہ آپ کا عالمانہ انداز بھائی نہیں ہے. میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں چنے کا, آپ جواب دے رہے ہیں بھائی وہ مونگ پھلی کا. اس سے کوئی بات بھائی پھر اگر آپ کو ایسے بات کرنی ہے ٹائم پاس والی تو ہم بھی بھائی چالو ہو جاتے ہیں ٹائم پاس بات کرنے. آپ سنیے ابو بھائی, آپ تقلید نہیں کرتے ہو. ارے ہم نہیں, کوئی نہیں تقلید کرتا ہے میرے بھائی. خالی بھائی جو یہ حنفی مقلد ہیں وہ بھی تقلید نہیں کرتے ہیں. آپ نہیں ہے بھائی سن تو لیجئے. آپ ایک کام کیجئے بھائی, اصول سے بات کیجئے ٹھیک ہے. جب میرا 1 منٹ چالو ہوتا ہے تو آپ بیچ میں آپ نہ بھولا کیجئے ٹھیک ہے. اور جب آپ کا ٹائم چالو ہوگا میں نہیں بولوں گا. ہمارا بس ایک جواب دے دیجئے پھر اس کے بعد آپ 2 منٹ بول دیجئے گا. کیا جواب دیتے ہیں؟ آپ ہم کو بغیر تقلید کے سورہ فاتحہ سنائیے. بغیر تقلید کے الحمد شریف سنائیے سورہ فاتحہ. بھائی میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں کوئی تقلید نہیں کرتا, آپ بھی تقلید نہیں کرتے ہیں. یہ خالی آپ زبان سے پبلک کو بیوقوف بناتے ہیں کہ ہم تقلید کر رہے ہیں. آپ کی در مختار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512 پہ اترا ہوا ہے کہ روزے کی بھائی وہ حالت میں ہاتھوں سے منی خارج کرنے پہ روزہ فاسد نہیں ہے. تو آپ ایک کام کیجئے گا, آپ کے رمضان آئے گا, اپنے ہاتھوں سے منی خارج کیجئے. آپ دکھائیے نا تقلید کر کے. مطلب بھائی تقلید تو اس دنیا میں کوئی کرتا ہی نہیں. اتنا شاید مقلد ہیں, خالی نام کے مقلد بنے بیٹھے ہیں. سنیے مسئلہ ایک الگ چیز ہے. اچھا اگر آپ یاد کریں گے تو ابھی آپ نے کہا نا کہ ہمارے امام اعظم کا مسئلہ بتائیے جو مطلب بھائی وہ قرآن حدیث سے ثابت نہ ہو. بھائی دوسرے کی بات سنا کریے. آپ نے ابھی ہم کو اس کتاب کا حوالہ دیا ہے, تو اس کے حوالے سے آپ نے در مختار کا حوالہ دیا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر منی ہاتھ سے نکالو گے تو روزہ فاسد نہیں ہوگا. در مختار کا حوالہ آپ نے دیا ہے, ٹھیک ہے, ہم بھی آپ کو حوالہ دے رہے ہیں. اللہ کے محبوب آپ بھی کیجیے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو انسان زانی ہوتا تھا 70 کوڑے لگواتے تھے, اور آپ کے مولوی جرجی صاحب کی ہمارے پاس کلپ موجود ہے. انہوں نے بات کی اور کانوں سے اور زنا کیا, آنکھوں سے زنا کیا اور زبان سے زنا کیا, اور اس کے علاوہ یہاں تک کہ اس لڑکی نے خود گواہی پیش کی. آپ کوڑے اس کو مروائیے, اس کے بعد میں ہم سے در مختار کی بات کیجیے. اچھا ہو گیا آپ کا. یہ سب آپ کی جلن ہے, نفرت آپ کے اندر کی بول رہی ہے اور کچھ نہیں. ابھی آپ کے دیوبند کے ایک بھائی وہ آدمی پکڑے گئے ہیں بھائی, ان کے اوپر ریپ کا کیس ہے. آپ جا کے ان کو مروائیے کوڑے. اور دوسری چیز ایک بھی بتائیے, کیا انڈیا میں اسلامی قانون نافذ ہے؟ آپ یہ بتائیے پہلے. انڈیا میں جو فیصلہ کرتی ہے بھائی وہ انڈین کورٹ کرتی ہے. اگر ثابت ہو جائے گا کہ بھائی انہوں نے ریپ کیا ہے تو ان کو سزا ہوگی. اس میں کوئی ہر آدمی عامی جا کے کوڑے نہیں ماننے لگے گا. آپ کہاں کی بات کہاں پہنچا رہے ہو بھائی؟ آپ عالم ہو کیا ہو گئے بھائی؟ آپ انڈیا کے بادشاہ کی بات کر رہے ہیں. آپ تو حضور کے فیصلے کے مطابق کام کر رہے ہیں. ارے تو حضور کا فیصلہ میرے بھائی وہ پھر وہی چیز بھائی, یہ اسلامی قانون کی بات ہے. آپ سعودی عرب میں جائیے, سعودی عرب میں الحمدللہ بھائی وہ اسلامی قانون ہے. آج بھی وہاں پہ کوئی ریپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسے ہی حال ہوتا ہے. لیکن انڈیا کا قانون الگ ہے. اب آپ کو ماحول, زمین, زمانہ, اعتبار سب کچھ دیکھ کے کام کرنا پڑے گا میرے بھائی. بات سنیے, آپ تکلیف پہ آئیں گے کہ بھائی نہیں آئیں گے؟ ہم جانتے تکلیف پہ آپ نہیں آئیں گے. میں نے آپ کے بھانجے سے پہلے ہی بول دیا تھا کہ بھائی وہ تکلیف پہ نہیں آئیں گے. اس دور میں آپ تو پھر کیوں اتنا بھائی تکلیف کا حکم نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں. آپ اپنے امام سے ثابت کر دو نہ تکلیف کرنا, تو انشاءاللہ آج سے توبہ کر لیں گے, 100 لوگوں کو ساتھ میں لے کے حنفی بنیں گے. آپ ہم کو پھر وہی بات کریں. آپ سے کہا آپ ہم کو امام اعظم کی کوئی پلیز کیجیے جو انہوں نے قرآن حدیث. چلیے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, چلیے بتا رہے ہیں. آپ کے امام اعظم ٹھیک ہے, وہ جو شوال کے روزے ہوتے ہیں 6 بھائی, وہ ان کو بدعت مانتے تھے. عقیقہ جو ہوتا ہے اس کو بدعت مانتے تھے. ٹھیک ہے, مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے. آپ کاہے کے لیے مانتے ہو؟ آپ نے اپنے امام کو کاہے کے لیے چھوڑ دیا؟ کون حوالہ دیجیے, حوالہ فتاوا تشریح کیجیے بھائی. فتاوا عالمگیری ٹھیک ہے, صفحہ نمبر 24 اور جلد نمبر 2. کیا بتا رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ شوال کے جو بھائی وہ روزے ہوتے ہیں 6 ان کو بدعت مانتے تھے.
अकीका जो बच्चों का होता है उसको बिदअत मानते थे, ठीक है, और जो भाई ये मदीना होता है उसको भाई वो हरम नहीं मानते थे। तो आप क्यों मानते हैं? आपने अपने इमाम का दामन काहे छोड़ दिया? और आपकी दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 14 पे उतरा हुआ है, जो इमाम के कौल का इनकार कर दे उसके ऊपर भाई वो कंकड़ की बारिश हो, तो आपके ऊपर कंकड़ की बारिश होगी। आपने अपने इमाम का कौल छोड़ दिया। 5 चीजें होती हैं, सुनिए 5 चीजें होती हैं, वो 5 हो या 25 हो, आपने अपने इमाम का कौल काहे के लिए छोड़ा? देखिए, तो फिर हम बता रहे हैं अपने इमाम के एतबार से बता रहे हैं कि इजमाए उम्मत है कि 3 चीजों पर अगर इंसान ने कुरान का इनकार कर दिया, हदीस का इनकार कर दिया, इजमाए उम्मत का इनकार कर दिया, तो वो इंसान दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता तो है। आपकी मेरे भाई दुर्र मुख्तार में उतरा हुआ है फारसी में अजान देना जायज है, अगर उसको अरबी आती भी हो तो भी। तो ये बताइए फारसी में अजान देना कौन सी भाई आप भाई वो कुरान हदीस से लेके आए, और कौन सा हनफी आज फारसी में अजान दे रहा है हमें? कौन सा हनफी आज भाई फारसी में अजान दे रहा है? कौन से मस्जिद में फारसी में अजान हो रही बताइए? मैं जरा एक मस्जिद का नाम बताइए। अरे को मसला तो लिखा जाएगा। अब क्यों लिखा जाएगा मेरे भाई? कौन जानवर? अरे गलत उल्टे सीधे कोई भी मसले उतार दिए जाएंगे। आपकी दुर्र मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफा नंबर 515 पे उतरा हुआ है कि रोजे की हालत में छोटी बच्ची से, मुर्दा औरत से, जानवर से अगर बदफेली कर ली तो उसका रोजा टूटेगा नहीं। भाई ये कौन सा मसला है? ये कहाँ से मसला है? कौन सा हनफी इसके ऊपर अमल करता है? मैंने आपसे कौन सा हनफी इस फतवे पर अमल करता है? आप उस एक हनफी का नाम हमें बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह तकलीद करने वाले हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तकलीद करते ही नहीं है, आप गैर मुकल्लिद हैं। आपने अपने इमाम के कौल को छोड़ के भाग गए, आप गैर मुकल्लिद हो गए। आपने हुजूर की तमाम बातों को छोड़ दिया, आपने हुजूर की तमाम बातों को छोड़ा, आप गैर मुकल्लिद हो गए मेरे भाई। आपने अपने इमाम को छोड़ दिया। अभी आपने कहा कि मेरे इमाम की कोई एक बात बताओ जो कुरान मतलब भाई वो कुरान में ना हो, हदीस में ना हो। मैंने आपको 8-10 बातें बता दी, अब आप भाग रहे हैं। ठीक है, मैंने मान लिया कि हम मुकल्लिद नहीं। आपने कहा तुम मुकल्लिद भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने मान लिया कि आप भाई वो नहीं है मुकल्लिद, बात खत्म हो जाती है। बात सुनो, जाहिलाना बात मत करो आप भाई। आप बदतमीजी ना कीजिए, मैं बहुत प्यार से आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे दोस्त के मामू हैं, ठीक है। अगर आप मेरे दोस्त के मामू ना होते ना, अभी आपको ऐसे से फतवे आपके बताते ना, आपके कान में बवासीर हो जाती है। अरे आप क्या फतवे दोगे? आप जानते हो किससे बात कर रहे हो? अरे मालूम है मेरे भाई, आप एक मुकल्लिद है, मुकल्लिद, और मुकल्लिद जाहिल होता है, इसके ऊपर अहले इल्म का इजमा है, और जाहिल के साथ साथ जानवर भी होता है। वो सेम टू यू वो हो, तुम शक्ल से लग रहा है। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते हैं, ठीक है, कि मेरे राय को कबूल करना हराम है जब तक मेरी बात की दलील मालूम ना कर लो। सुनो, आप बताइए। तुम जानवर। अरे आप अपने इमाम के कौल से क्यों भाग रहे? सुन तो लीजिए अल्लाह के बंदे, मेरे प्यारे भाई, आप नाराज ना होइए, 1 मिनट बोल तो लेने दीजिए मुझे प्यारे भाई। आपके इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अगर मेरी कोई राय है तो उसके ऊपर फतवा देना से पहले उसकी दलील मालूम कर लो। अगर तुमने दलील मालूम ना की तो वो हराम है। तो यार तो भाई ऑटोमेटिक तकलीद का भाई इनकार हो गया। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह फरमाते हैं कि जब देखो कि अगर हमारी कोई बात अगर भाई वो कुरान और हदीस के भाई वो उलट आ रही है, खिलाफ आ रही है, तो कुरान और अल्लाह के नबी की हदीस पर अमल करो और मेरी बात को दीवार पे मार दो। तो वो तो खुद बेचारे कह के गए कि मेरी बात को ना मानना, और आप है कि उनके इंतकाल के बाद भाई उनका नाम मतलब बदनाम कर रहे हो कि हम तो उनके मुकल्लिद हैं। चारों अइमा में से किसी ने भी नहीं कहा, यहाँ तक कि भाई वो इमाम मालिक भाई वो फरमाते हैं रहीमुल्लाह कि भाई जहाँ से दीन हमने लिया है वहां से दीन लेना, और इस दुनिया में सबकी बात को ले सकते हैं, सबकी बात को छोड़ सकते हैं सिवाय अल्लाह के नबी के। तो हर इमाम कह के गया है दीन में किसी की तकलीद ना करना, ना मेरी, ना इमाम शाफई की, ना इमाम औजाई की, ना फला की। भाई तकलीद का तो रद्द सबने किया है। और आप कह रहे साहबा की तकलीद करते थे, माज़अल्लाह साहबा को मुकल्लिद बना दिया आपने। आप मेरे भाई खुद तो मुकल्लिद हो नहीं और साहबा को इल्जाम लगा दिया। अब आप साबित कीजिए कि साहबा भाई कौन से मसले में और कौन से साहबा का भाई वो लोग तकलीद करते थे। अपना झूठ साबित कीजिए। आप अपना झूठ साबित नहीं, आप तकलीद नहीं करते हो तो हम बस आपसे एक सवाल आप अलंदो सुना दीजिए। तो आप भी तकलीद नहीं करते हो ना मेरे भाई? आप करते हो? आपका दावा है तकलीद करने का? जी हम करते हैं। तो भाई आप फारसी में अजान काहे नहीं देते हैं? आप भाई कुत्ते को गोद में लेके नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? कुत्ता अगर बड़ा हो तो उसको अपने सर के ऊपर रख के नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं? कुत्ता अगर भाई वो कुएं के अंदर गिर जाए तो उस पानी से वजू आप काहे नहीं करते हैं? आप खुद तकलीफ नहीं कर रहे हैं ना। आप पहले हदीस हो। तो
अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में अहले हदीस हैं हम। सारे के सारे लोग कुर्ता पजामा क्यों नहीं पहनते? क्यों मेरे भाई? कुर्ता पैजामा पहनना कि अल्लाह के नबी ने कहा है कि खाली कुर्ता पैजामा ही पहनना, उसके अलावा कोई मतलब कोई कपड़े ना पहनना? तो क्या तो इमाम आजम फिर बच्चे वाली बात आप लिया है। कुर्ता पैजामा कोई टॉपिक है मेरे भाई? हद है मेरे भाई, आपको आलिम किसने मना दिया? नकल करके पास हुए थे क्या मेरे भाई? तुम तो जाहिल करने की बिलात नहीं हो, तुम तो अरे जाहिल तो मुकल्लिद होता है मेरे भाई, आप जाहिल होंगे, हम कोई ना। अहले हदीस कभी जाहिल नहीं होता है। सुनाने में क्यों? अरे हम क्यों सुना है? आपके लिए भाई वो हुज्जत है कुरान। आपके भाई, अरे मेरे भाई आपके उसूलों की भाई वो साफ साफ किताबों में उतरा हुआ है कि हम तो भाई वो मुकल्लिद है, हमारे लिए कुरान हदीस का कोई लेना देना नहीं है, हमारे लिए इमाम का कौल हुज्जत है। अरे मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी लिखते हैं कि हम तो मुकल्लिद हैं, हमारे लिए कुरान हदीस के हवालों की कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए इमाम फुका का कौल ही हमारे लिए काफी है। आपके भाई वो मौलाना महमूदुल हसन देवबंदी लिखते हैं। तुम्हारे जहन इस लायक नहीं है कि तुम आप इस काबिल नहीं है, आप अपने अकाबिरों को नहीं मान रहे हैं, अपने इमाम को नहीं मान रहे हैं, अपने अल्लाह को नहीं मान रहे हैं, अपने नबी को नहीं मान रहे हैं, अपने सहाबा को नहीं मान रहे हैं, तो आप कैसे मुसलमान हैं मेरे भाई? बात सुनेंगे कि नहीं? तो हम तो सुन ही रहे हैं, आप खाली इतना बता दीजिए इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने अपनी तकलीफ का हुक्म कब दिया, आप खाली इतना बता दीजिए। आप सारी बातें छोड़िए, सिर्फ एक बात हमारी सुन लीजिए। क्यों सारी बातें छोड़े मेरे भाई? अब आप भागने लगे तकलीफ से? अब आप तकलीफ से भागने लगे? 1 मिनट के लिए छोड़ो, तकलीफ से नहीं भागने लगे, आप को तकलीफ पिला रहे हैं। 4 इमाम है, उनमें से एक की तकलीफ वाजिब है, तो ये वाजिब अल्लाह ने किया या अल्लाह के नबी ने किया? आप इतना सा जवाब हमको नहीं दे पा रहे हैं। आप हमको सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप मुकल्लिद, अल्हम्दुलिल्लाह आप कहते हैं आप मुकल्लिद नहीं हो, ठीक है भाई, हम मुत्तबे सुन्नत है ना भाई ना तो मुकल्लिद है ना गैर मुकल्लिद है। अरे बात सुनोगे कि यार सिर्फ बोलते हो, दूसरे की भी तो सुन लिया करो। आप खाली सवाल ठोकना जानते हो, जवाब आप देना जानते नहीं हो, आपके पास जवाब देने की हिम्मत नहीं है, और बनते आप भाई वो नदवे के बहुत बड़े आलिम हैं। जवाब जो दिए जाते हैं वो सवाल के दिए जाते हैं, जलन और उसका जवाब नहीं होते। तो मेरा सवाल है कि 4 इमाम भाई वो बरहक हैं और एक की तकलीद वाजिब है, तो मेरा बेसिक सवाल ये है कि भाई ये जो भाई तकलीद को वाजिब किया है, क्या ये अल्लाह ने किया है या अल्लाह के नबी ने किया है? आप बता दीजिए, आप तो आलिम दीन है ना, हमारी इस्लाह कीजिए। लेकिन आप तो उल्टा हमसे सवाल पूछ रहे हैं, तो सूरह फातिहा पढ़ के बताओ, सूरह बकरा पढ़ के बताओ, कुरान पढ़ के बताओ, हदीस पढ़ के बताओ। अरे आपको उससे क्या लेना देना? आप बात कर रहे हो भाई वो चने की, जा रहे हो भाई कबूतर के ऊपर हद होती है। आप कह रहे हो, आपने कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मतलब इक्तिदा नहीं है, हुजूर की इक्तिदा भी किसी ने नहीं की। भाई इत्तिबा भाई इस्लाम में जायज है, और जो भाई जो ये तकलीद है ये इस्लाम में नाजायज है। तो किसी आप इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हो, अलग पढ़ते हो? तो इमाम की हम इताअत करते हैं, इत्तिबा करते हैं, इमाम की भाई हम लोग तकलीद नहीं करते हैं। अब तकलीद क्या है? तकलीद ये है कि अगर आपका इमाम भाई वो पीठ के ऊपर हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है, तो आप भी उसको देख के पीठ पे देख के भाई वो अपना हाथ बांध के नमाज पढ़ने लगोगे। ये होती है तकलीद। इमाम मालिक रहमुल्लाह के हाथ तोड़ दिए गए, तो इमाम मालिक ने अपने हाथ छोड़ के नमाज पढ़े, तो आज भाई जो भी मालकी लोग हैं भाई वो हाथ छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। ये है तकलीद। हुजूर ने नहीं पढ़ा। अल्लाह के नबी की आप कोई एक टाइम की नमाज बता दीजिए कि अल्लाह के नबी ने फला टाइम की नमाज में अपने दोनों हाथ छोड़ के नमाज पढ़ाओ। कभी नहीं पढ़ा। लेकिन मलकी लोग पढ़ते हैं, काहे के लिए पढ़ते हैं भाई? इसलिए पढ़ते हैं मलकी लोग क्योंकि उनके इमाम ने हाथ छोड़ के नमाज पढ़े। तो ये अंधी तकलीद है। इस तकलीद के हम कायल भाई हम नहीं है। ऐसी तकलीद पे लालत हो अल्लाह की। जो बिल्कुल भाई आवाज साफ नहीं आ रही है, आराम से बोलिए, ठंडा पानी पी लीजिए, गुस्साइए मत, ठीक है? खड़े हो तो बैठ जाएं, बैठे हो तो लेट जाएं, आराम से बात कीजिए। आप किसको हैं? आपको किसके बताए हुए? अरे भाई क्या हो गया आपके नेटवर्क को? हेलो भाई ऐसा है, देखिए आप असल में तकलीद एक आपके लिए खिलौना बन गया, आप उसको लेके झुंझुना बन के आप खेल रहे हैं। आपको खुद नहीं मालूम तकलीद होती क्या है, और आप खुद तकलीद नहीं करते हैं। और अभी आपने खुद अपनी जबान से कहा है कि हाँ हम लोग भाई मुकल्लिद नहीं हैं, तो आप भी गैर मुकल्लिद हो गए। कहने वाले हो तो अरे नेटवर्क में आके बात कीजिए, नेटवर्क में आके बात कीजिए, आवाज आपकी कट रही है।
हेलो, हाँ भाई आराम से बोलिए, नेटवर्क में आके बोलिए, आराम से प्यार से, ठीक है, कोई लड़ाई नहीं हो रही है हमारी आपकी। बात सुन लीजिए। आप अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कुरान और हदीस के मानने वाले हैं, अहले हदीस हैं। आप बगैर तकलीद के अल्हम्दुलिल्लाह सुना दो, सिर्फ इतना सा सवाल है। बगैर तकलीद के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सुना दीजिए। अरे अल्लाह सुब्हानो ताला ने आसमान से जब भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जब नाजिल किया था, तो क्या अल्लाह ताला ने भाई वो तकलीद करके नाजिल किया था? अल्हम्दुलिल्लाह बिना तकलीद के नाजिल हुआ। अल्लाह के नबी ने बिना तकलीद के भाई उसको पढ़ा, और सहाबा ने बिना भाई तकलीद के उसको याद किया, और सहाबा से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ हम लोग बिना तकलीद के पढ़ते हैं। इसमें तकलीद कहाँ से आ गई आप बताइए तो। आपके हनफी आलिम कह रहे हैं कि तकलीद तो 400 साल बाद स्टार्ट हुई, और आप कह रहे हो कि नहीं तकलीद पहले से थी। हम आपके आलिम की बात मानेंगे या आपकी बात मानेंगे? सुना दो ना, तो सुनाना क्यों नहीं? तो मेरे भाई कुरान आपके लिए हुज्जत है, आप साबित कर दीजिए कुरान आपके लिए हुज्जत है। हम आपको सूर्य फातिहा से लेके सूर्य नास तक आपको सुनाई दे रहे हैं, 114 सूरतें सुना देंगे आपको। आप साबित कीजिए आपके लिए हुज्जत है कुरान। आप बगैर, हम बात चल रही है तकलीद पर, आप बगैर तकलीद सुनाइए बस। अरे तो मेरे भाई तकलीद इसमें हो कहाँ गई भाई? सूर्य फातिहा पढ़ने में तकलीद कैसे हो गई? नहीं, क्या आपके इमाम साहब ने बताया है सूर्य फातिहा? आपके इमाम साहब ने नाजिल किया है सूर्य फातिहा? अल्लाह ताला ने तो नहीं भाई, वो अल्लाह ताला को छोड़ के आपके इमाम साहब ने कुरान की आयतों को नाजिल किया है? हैं? कैसे जाहिल मुतलक है मेरे भाई? आप खुद तकलीद नहीं करते हैं मेरे भाई, आप खुद तकलीद नहीं करते, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। अगर आप तकलीद करते होते तो फारसी में अजान दिलवाते अपनी मस्जिदों में। अगर आप मेरे भाई मुकल्लिद होते तो आप भाई कुत्ते के बच्चे को गोद में लेके नमाज पढ़ते। अगर आप मुकल्लिद होते तो रोजे की हालत में अपने हाथों से मनी खारिज करते। अगर आप मुकल्लिद होते तो आप भाई ऐसे ऐसे फतवों पे अमल करते जो वाकई आपके इमाम साहब ने फतवे दिए हैं। लेकिन आप तो मुकल्लिद है ही नहीं, आप खुद। अरे हम मुकल्लिद नहीं है, हम अगर मुकल्लिद होते ना तो आपकी बात अब तक मान ली होती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस है, हम बिना दलील के आपकी भी बात नहीं मानेंगे भाई। हम बिना दलील के अपने बाप की बात नहीं मानते हैं, तो आप किस खेत के गाजर है मेरे भाई? हद है मेरे भाई। भाई आपको बात करना है कि नहीं? अब हम समझ गए हैं भाई, आपकी आगे से गीली पीछे से पीली हो गई। अब आप साबित नहीं कर पा रहे हो तकलीद। भाई तकलीद आप एक काम कीजिए, आप जाके मदरसे में वापस से भाई एडमिशन करवाइए। एडमिशन करवाने के बाद 50 साल की तालीम हासिल कीजिए। जब 50 साल आप तालीम हासिल कर लेंगे, फिर दोबारा अफू खान को फोन कीजिएगा, उसके बाद तकलीद के ऊपर बात कीजिएगा। तो भी तकलीद के ऊपर आपकी बहन इंशाल्लाह बच जाएगी, ठीक है? अभी आपकी इल्मी हैसियत भाई वो नहीं है कि आप किसी अहले हदीस से बात कर सके, ठीक है? बस जब देखो तकलीद 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 तकलीद। मतलब औरत ने भाई बच्चा पैदा कर दिया तो तकलीद हो गई, मुर्गी ने अंडा दे दिया तो तकलीद हो गई, आपने खाना खा लिया तो तकलीद हो गई, आपने पानी पी लिया तो तकलीद हो गई, आप सो गए तो तकलीद हो गई, आप सो के उठ गए तो तकलीद हो गई, आपने नहा लिया तो तकलीद हो गई, आपने बालों में शैम्पू लगा लिया तो तकलीद हो गई, आपने अपने बालों में भाई वो तेल लगा लिया तो तकलीद हो गई, आपने अपने मुंह के ऊपर भाई वो पाउडर मार लिया तो तकलीद हो गई, आप कहीं शादी में चले गए तो तकलीद हो गई, आपने गाड़ी स्टार्ट कर दी तो तकलीद हो गई। तो आपके वहाँ तो पूरा दीन तकलीद बन गया है। और तकलीद है क्या आपको खुद नहीं मालूम? बस तकलीद है। अरे है क्या तकलीद बताओ ना। मतलब भाई तकलीद करते खुद हो, तारीफ अफू खान से पूछते हो, इमाम को मानते खुद हो, इमाम के बारे में अफू खान से पूछते हो, सूर्य फातिहा पढ़ते खुद हो और सूर्य फातिहा के बारे में भाई अफू खान से पूछते हो। तो आपको आता क्या है? आपको आलिम किसने बना दिया? आप एक काम कीजिए, आलिम की जो डिग्री आपके पास है वो अफू खान के नाम कर दो। आपसे अच्छे तो हम हैं, कम से कम लोगों की इस्लाह तो कर रहे हैं, लोगों को हक दीन तो बता रहे हैं। आप तो लोगों को खाली भाई वो मतलब धोखा दे रहे हो, अपनी फैमिली वालों को धोखा दे रहे हो, अपने भांजे को धोखा दे रहे हो, आवाम को धोखा दे रहे हो। कितनी शर्म की बात है आलिम साहब। आपको भी अल्लाह के वहाँ जाना है मेरे भाई, तौबा भाई अल्लाह के वास्ते तौबा कर लीजिए। सबसे सही चीज इस दुनिया में एक ही है, वो है कुरान हदीस। आपके इमाम मासूम नहीं है, आपके इमाम से भी गलती हो सकती है, आपके इमाम से भी गलती हो सकती है। तो ये तकलीद करना छोड़ दीजिए। और तकलीद का रद्द तो चारों अइम्मा ने कर दिया है
اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں کہ ان لوگوں نے اپنے عالموں کو، درویشوں کو، پادریوں کو اپنا رب بنا لیا ہے. آ جا کے پڑھ لیجئے گا. ہاں بے شک. ٹھیک ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں. اور جو آپ لوگ جو بھائی مطلب بولتے ہو نا کہ سورہ بھائی وہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 کہ وہ کیا بولتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو آپ لوگ جو کہتے ہو نا، دیکھو اولی الامر آ گیا، یعنی کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ آ گئے. تو آگے کی آیت کہتی ہے کہ اگر ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے تو واپس جاؤ اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف. تو اس آیت میں بھی تقلید کا رد ہو گیا. یہاں پہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنی ہے، اور جو ہم میں بڑے ہیں، حاکم ہیں، ان کی بات کو ماننا ہے. لیکن اگر ان کی بات اللہ اور اللہ کے نبی سے ٹکرائے گی تو واپس ہم کو اللہ اور اللہ کے نبی کی طرف جانا ہے. اولی الامر کو ہم کو چھوڑنا پڑے گا، اور جب ہم چھوڑ دیں گے تو بھائی تقلید آٹومیٹک ختم ہو جائے گی. تو اتنی سی بات آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے میرے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.